Hi dear students, in this video we are going to see Poetics of Aristotle. This paper or this Aristotle's Poetics is very important in literary criticism in English, and this is included in the syllabus of as well UG and as well in the PG. So here we can see a detailed description and analysis of poetics, how the poetics is structured, and what are the observations of Aristotle on literary criticism, and how should be a work of art in literature. And then we can see the biography. Aristotle was born in 384 BC and died in 322 BC. And he was born in Stagira, that is a place, his birthplace, and so he is known as the Stagirite. Aristotle was a student, he was a disciple of Plato, and Aristotle spent 20 years under Plato. Aristotle was the tutor to Alexander the Great for 8 years. Alexander's tutor ആയിരുന്നു അരിസ്റ്റോട്ടിൽ എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു factor. He established his own academy that is known as the Lyceum. Plato's academy was academy itself, and or Plato's educational institution is known as academy, whereas Aristotle's academy is known as Lyceum. His school of thought is known as the label peripatetic. That means walking എന്നുള്ള meaning ആണ് peripatetic. Out of his half of a dozen critical treatises, only 2 are extant. They are now available. One is Poetics and the other is Rhetoric. Here, Poetics is the most important for a literature student. He was the first thinker to write a work of literary criticism that is known as the Poetics, and we can see a scientific approach in the Poetics. If Plato's thoughts are on universal forms or ideas, that focuses primary significance on the eternity of ideas and forms, of which the natural is but a reflection or a copy. അപ്പോൾ ഇറ്റേണിറ്റിയിലുള്ള ഒരു ഐഡിയാസിൻ്റെ ഒരു ഫോമിൻ്റെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു റിഫ്ലക്ഷനാണ് ഈ ലോകത്ത് കാണാൻ പറ്റുന്നത് എന്നായിരുന്നു പ്ലേറ്റോയുടെ ഐഡിയ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏതൊരു വസ്തുവും ഈ ലോകത്തുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു കോപ്പി ഓഫ് ദ റിയൽ, കോപ്പി ഓഫ് ദ ഐഡിയൽ വണ്ണാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കോപ്പിയുടെ ഒരു ഇമേജിനെയാണ് ലിറ്ററേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിസ്റ്റ് എഴുതുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വരച്ച് കാണിക്കുന്നത് എന്നായിരുന്നു പ്ലേറ്റോയുടെ അഭിപ്രായം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ literature is twice removed from reality, copy of a copy എന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത്. Whereas Aristotle's thoughts are concentrated on the reality to be discerned in individual things. ഓരോരോ ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് ലോകത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന വസ്തുക്കളിൽ നിന്നും റിയാലിറ്റിയെ നമ്മൾ വേർതിരിച്ചെടുക്കണം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലായിരുന്നു. അതായത് നമ്മൾ ഈ ലോകത്ത് കാണുന്ന ഓരോരോ വസ്തുവും ഒരു കോപ്പിയല്ല, ഒരു ഐഡിയയുടെ കോപ്പിയല്ല, അത് ഒറിജിനലാണ്. ആ ഒറിജിനലായിട്ടുള്ള വസ്തുവിൽ നിന്ന് നമ്മൾ റിയാലിറ്റി, യാഥാർത്ഥ്യത്തിനെ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ള ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ അപ്രോച്ചായിരുന്നു അരിസ്റ്റോട്ടലിൻ്റേത്. അതേ സ്ഥാനത്ത് പ്ലേറ്റോയുടേത് ഒരു ഐഡിയൽ അപ്രോച്ചായിരുന്നു. Aristotle approach in poetics is scientific. Plato, of course, was concerned with the theory of education and the curricular impact of imaginative literature on growing minds. അതായത് വളർന്നു വരുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ ഇമാജിനേറ്റീവ് ലിറ്ററേച്ചറിൻ്റെ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ, വിദ്യാഭ്യാസപരവും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു കരിക്കുലാർ ഇമ്പാക്റ്റും എത്രമാത്രം എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടായിരുന്നു പ്ലേറ്റോ എപ്പോഴും ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത്. Whereas Aristotle was concerned to analyze the nature of imaginative literature in itself and not as an educational tool. While Plato used that kind of an approach or imaginative literature as an educational tool, but whereas Aristotle considered it as only as an imaginative one and not as an educational tool. So itself, Aristotle
didn't mention the moral value or the moral side of the literature anywhere in his poetics. But when we have a pleasure from this imaginative literature or writings through which we get a kind of teaching as well. That was the belief of Aristotle. അതായത് നമ്മൾ ഒരു ലിറ്റററി പീസ് വായിക്കുകയോ കാണുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിലൂടെ നമുക്കൊരു പ്ലഷർ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ആ പ്ലഷറിലൂടെ തന്നെ അത് വായിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ആ ഒരു ലിറ്റററി പീസ് ഏതൊരു വ്യക്തിയും അത് വായനക്കാരനെ പല മോറലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്നായിരുന്നു അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഏതൊരു ലിറ്റററി പീസിൻ്റെയും ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലീസ് ചെയ്യുക, ആനന്ദിപ്പിക്കുക, സന്തോഷിപ്പിക്കുക, എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യുക എന്ന് തന്നെയാണ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത്. അതേ സ്ഥാനത്ത് പ്ലേറ്റോ അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല പറഞ്ഞത്. പ്ലേറ്റോ പറഞ്ഞത് ഒരു മോറൽ വാല്യൂ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളൊരു പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലായിരുന്നു. Then David Dykes puts it, Plato represents the dilemma between the metaphysician and the moralist. That means the quarrel between the philosophy and the poetry. But Aristotle, on the other hand, presents a solution for that dilemma. അതായത് പണ്ട് കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഫിലോസഫിയും പോയട്രിയും തമ്മിൽ there was a conflict, that quarrel. അപ്പം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ധർമ്മസങ്കടം, ഒരു ഡിലമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതായിരുന്നു പ്ലേറ്റോ മുൻപോട്ട് വെച്ചത്. അപ്പോൾ മെറ്റാഫിസിഷ്യനും ദ മോറലിസ്റ്റ് എന്നുള്ള അർത്ഥം. മെറ്റാഫിസിഷ്യൻ മീൻസ് ദാറ്റ് ഫിലോസഫർ, ഹിയർ ദ മോറലിസ്റ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ദ പോയറ്റ്. അതായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആയിരുന്നു. ആ കോൺഫ്ലിക്റ്റിൻ്റെ ഇടയിലോട്ട് വന്നുകൊണ്ട് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പുട്സ് എ സൊല്യൂഷൻ ഫോർ ദാറ്റ് ഡിലമ്മ. അതായിരുന്നു അരിസ്റ്റോട്ടിൽ ചെയ്തത്. Aristotle undertakes to examine the nature and characteristics of the imaginative literature that Plato shunned as useless and false. അപ്പോൾ പ്ലേറ്റോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇമാജിനേറ്റീവ് ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ലിറ്റററി പീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തതാണ്. അതിനെ അദ്ദേഹം ബാനിഷ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പം അരിസ്റ്റോട്ടിൽ ഇവിടെ അതിൻ്റെ ഇമാജിനേറ്റീവ് ലിറ്ററേച്ചറിൻ്റെ നേച്ചർ ആൻഡ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിനെ അദ്ദേഹം എലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ദാറ്റ് വി ക്യാൻ സീ ഇൻ പോയറ്റിക്സ്. Poetics deals with the art of poetry. In general, that is literature. He talks about poetry as tragedy, drama, comedy, epic poem, etc. So in generally he talks about poetry, that means literature, its nature and characteristics. Rhetorics deals with the art of speaking. അതായത് നമുക്കറിയാം പ്രസംഗത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നതാണ് rhetoric. Poetics attracts the attention than rhetoric because poetics has a lot of merits in connection with the literature, the imaginative art. Poetics is firmly rooted in the Greek literature and examples are illustrated from it. Aristotle takes the examples of Sophocles and a lot of classic drama or tragedy to illustrate his observations. Poetics is approached in a scientific manner by him. Poetics, we can see some of the translations. Out of these translations, S.H. Butcher's translation is very famous. Thomas Tinning translated Poetics into English in 1789. Then S.H. Butcher in 1902. Ingram Bywater in 1909. William Hamilton 5 in 1926. And these are the famous translations of Poetics into English, and of which S.H. Butcher's is very famous. And it is believed that it had a second part which is lost. Poetics had two parts, and we have only the first part of the Poetics available currently. And the second part is believed that is lost, and the lost second part of Poetics that figures in Umberto Eco's The Name of the Rose. Poetics is also known as Greek technical handbook of literary criticism. Poetics is arranged in a cataphysician
That means according to order of nature, in an orderly manner that is arranged in Poetics. That is told by Aristotle himself. But it is not a major point here, but you can simply remember. Then in Poetics and as well in Greek, mimesis means imitation, that is applied to all kinds of nature. And mimesis, we can see the Poetics is a treatise in 26 chapters. There are 26 chapters in Poetics, and it is almost about only 50 pages. And we can see the chapter divisions of Poetics: 1, 2, 3 and 4. 1 to 4 and 25 are about generally about poetry, that means imaginative literature. And fifth chapter is about comedy, epic and tragedy. And the rest of the 14 chapters, that means 6 to 26, are generally about only tragedy, but we can distinguish it from 6 to 14 are about fully about tragedy. Then 15 to 17 about poetic diction. A language of diction means language, what kind of language must be used in tragedy or in literature. And 18 and 19 about epic poetry, whether epic is higher or superior, whether tragedy is superior, that kind of a comparison comes there. Then 20 to 24 and 26 are comparison of epic poetry and tragedy and comedy as well. Then his main concern is tragedy, which is the most developed form of poetry then. അതായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ പോയറ്റിക്സിൽ ഉടനീളം അദ്ദേഹം കാണിക്കുന്നത് ട്രാജഡിയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ദുരന്ത നാടകങ്ങൾ, ട്രാജഡി, ഡ്രാമയിൽ അന്ന് സ്റ്റേജ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേജ് ചെയ്യപ്പെട്ട് പിന്നീട് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ദുരന്ത നാടകങ്ങളെയാണ് അദ്ദേഹം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അദ്ദേഹം പറയുകയും ചെയ്യുന്നത് ട്രാജഡി ഈ സുപ്പീരിയർ ദാൻ എപ്പിക് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Both Plato and Aristotle means poetry as literature or art in general. We can see Aristotle's theory of imitation, or his he says nature of poetry, that means theory of imitation, mimesis. Aristotle agrees on Plato in many points but with some differences. He agrees on his teacher. He asserts Plato's opinion. That means Aristotle affirms and he considers Plato's opinion that poet is an imitator on which they are equal. അതായത് പോയറ്റ് ഇമിറ്റേറ്റർ ആണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ പ്ലേറ്റോയും അരിസ്റ്റോട്ടിലും തമ്മിൽ യാതൊരുവിധ തർക്കവുമില്ല. ഹി അഗ്രീസ് ഇറ്റ്. ആൻഡ് പോയട്രി ഈസ് ആൻ ആർട്ട് ഓഫ് ഇമിറ്റേഷൻ ഓഫ് മിമസിസ്. Aristotle calls the poet as an imitator, as Plato also called poet as an imitator, and he says all art is mimetic. That means that is an imitation of something, imitation of nature, imitation of an object. Then he says that a painter uses paint and brush where the poet uses words and meter. So that is a comparison between painter and a poet. ഒരു പെയിൻറ്റർ എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇമിറ്റേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പെയിൻറ്റും അതേപോലെ ബ്രഷുമാണ്. അതേപോലെ ഒരു പോയറ്റ് എപ്പോഴും ഒരു പോയം എഴുതാനോ ഒരു നാടകം എഴുതാനോ ഒരു കഥ എഴുതാനോ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വാക്കുകളും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു പോയമാണെങ്കിൽ അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മീറ്റർ, ഫീറ്റ് തുടങ്ങിയ റൈം സ്കീം, റിഥം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഹിയർ ഈസ് ദാറ്റ് മിമസിസ്, ഇമിറ്റേഷൻ ആണ്. ദെൻ ദ പോയറ്റ് ലൈക്ക് എ പെയിൻറ്റർ ഓർ എനി അതർ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഇമിറ്റേറ്റ്സ് വൺ ഓഫ് 3 ഒബ്ജക്ട്സ്. താഴെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ 3 കാര്യങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനെയായിരിക്കും പോയറ്റ് ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതേ സംഭവങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഒരു പെയിൻറ്ററോ ഒരു സ്കൾപ്ചറോ അതേപോലെ മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് കലാകാരൻ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ 3-ൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യമായിരിക്കും അവരും ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് തിങ് ഈസ് ദാറ്റ് things as they are, things as they were. That talks about the present and the past. Things as they are or things as they were. The second is things as they are said or thought to be. Okay, പറയപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ
അല്ലെങ്കിൽ പാസ്റ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്ത്, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു അത് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടിയിരുന്നത്, തോട്ട് ടു ബി. ദെൻ തേർഡ് വൺ ഈസ് തിങ്സ് ആസ് ദേ ഓട്ട് ടു ബി. അതൊരു ഐഡിയലായിട്ട് എങ്ങനെ ആയി ഇരിക്കേണ്ടിയിരുന്നു ഒരു വസ്തു, അതിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയൽ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് മീൻസ് ദാറ്റ് വാട്ട് ഈസ് പാസ്റ്റ് ഓർ പ്രസൻറ്റ്, അതാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത്, പാസ്റ്റ് ഓർ പ്രസൻറ്റ്. ദെൻ വാട്ട് ഈസ് കോമൺലി ബിലീവ്ഡ്, തിങ്സ് ആസ് ദേ ആർ സെഡ് ഓർ തോട്ട് ടു ബി, ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ഐഡിയൽ, ദാറ്റ് മീൻസ് തിങ്സ് ആസ് ദേ ഓട്ട് ടു ബി. Aristotle disagrees with Plato's remark that Plato had told, we have discussed in the first video that Plato had told poetry is twice removed from reality. So Aristotle disagrees with this remark of Plato, his teacher. And then Aristotle says that it is not merely a copy but the product of the creative process. So poetry is not merely a copy of something, but poetry is the product of the creative process, creative minds എന്നൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ഒരു ക്രിയേറ്റിവിറ്റി തന്നെയാണ് പോയട്രി എഴുതുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലിറ്റററി പീസ് എഴുതുക, ഒരു നാടകം എഴുതുക എന്ന് പറയുന്നത്. അതൊരിക്കലും എന്തല്ല, ഒരു കോപ്പി അടിക്കലല്ല, അല്ലെങ്കിൽ എന്തിൻ്റെയെങ്കിലും ഒരു സംഭവത്തിന് ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കോപ്പി മാത്രമല്ല. ആൻഡ് ഓൾസോ ഹി ഡിസഗ്രീസ് വിത്ത് പോയട്രി Plato's agreement that poetry is twice removed from reality. And he also believed that there is a natural pleasure in imitation. So പ്രകൃതിയാ തന്നെ ഇമിറ്റേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൽ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഒരു ആനന്ദം, ഒരു പ്ലഷർ കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം അരിസ്റ്റോട്ടിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഹി സേസ് ദാറ്റ് ഇമിറ്റേറ്റഡ് തിങ്സ് ആസ് മിയർ പാസ് ടൈം, ഒരു പാസ് ടൈമിന് വേണ്ടി, ഒരു വെറുതെ ഒരു ആനന്ദം കണ്ടെത്താനുള്ള സമയത്തിന് വേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ ആനന്ദം കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എല്ലാവരും ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇമിറ്റേറ്റഡ് തിങ്സ് ആസ് മിയർ പാസ് ടൈം. It is an imitation of the universal aspect of life. So poetry is an imitation of the universal aspect of life. Imitation is an inborn instinct. അതായത് ഒരു ജന്മവാസനയാണ്, ഏതൊരു വ്യക്തിയിലും ഉണ്ടാകുന്ന, ജന്മനാ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആണ് ഇമിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. കുട്ടികൾ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം. ചെറിയ കുട്ടികൾ അച്ഛനമ്മമാരെ, വീട്ടിലുള്ളവരൊക്കെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പം അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഒരു പൊയറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കുട്ടി വലുതായി വന്ന ആളാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗ്രോൺ അപ്പ് പീപ്പിളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കുട്ടി വലിയതായതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ആ ഇമിറ്റേഷനിൽ ദർ ഈസ് സംതിങ് പ്ലഷർ. കുട്ടി ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും കുട്ടിക്ക് സംതിങ് പ്ലഷർ ഈസ് ദർ. ഓക്കെ. Imitation is an inborn instinct in man, constituting the one difference between him and the lower animal like children. അതായത് ലോവർ ആനിമൽ എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ കുട്ടികളെ പോലെയാണ്. കുറച്ച് മുതിർന്ന ആളും അതേപോലെ ചെറിയ കുട്ടികളും തമ്മിൽ ചെയ്യുന്ന സം കൈൻഡ് ഓഫ് ഇമിറ്റേഷൻ. ഈ ഇമിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻബോൺ ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആണ്. And children learns in imitation of speech and conduct from those around him. ചുറ്റുപാടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ചെറിയ കുട്ടികൾ ഇമിറ്റേഷനിലൂടെ സംസാരം പഠിക്കുന്നു, ചില ബിഹേവിയർ പഠിക്കുന്നു, അതേപോലെ ആക്ടിങ് പഠിക്കുന്നു. അതേപോലെ ബിക്കോസ് ചിൽഡ്രൻ ഇമിറ്റേറ്റ് ഫോർ പ്ലഷർ ഇൻ ഡൂയിങ് സോ. അപ്പോൾ ചിൽഡ്രൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് ദർ ഈസ് സം പ്ലഷർ that they get from doing that kind of imitation of their parents or their elder one. അതേപോലെ ഒരു പോയറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് എ ഗ്രോൺ അപ്പ് മാൻ. സോ ഹി ഇമിറ്റേറ്റ്സ് ആൻഡ് ഹി ഗെറ്റ് സം കൈൻഡ് ഓഫ് എ പ്ലഷർ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇമിറ്റേഷൻ്റെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലിറ്റററി പീസ് ആയിരിക്കും, അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആർട്ട് വർക്ക് ആയിരിക്കും. അത് കാണുന്ന സമയത്ത് കാണുന്ന ആൾക്കും അത് വായിക്കുന്ന സമയത്ത് വായനക്കാരനും സ്പെക്ടേറ്ററിനും റീഡറിനും ഒക്കെ തന്നെ ഇമിറ്റേഷൻ കിട്ടുന്നു, പ്ലഷർ കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നാണ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. അക്കോർഡിംഗ് ടു അരിസ്റ്റോട്ടിൽ എ പോയറ്റ് ഓർ എൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് എ ഗ്രോൺ അപ്പ് ചൈൽഡ്. അതാണ്, എ ഗ്രോൺ അപ്പ് ചൈൽഡാണ് ഒരു പോയറ്റ്, ഒരു റൈറ്റർ ഒക്കെ. ഇൻഡൾജിങ് ഇൻ ഇമിറ്റേഷൻ ഫോർ ദ പ്ലഷർ ഇറ്റ് അഫോർഡ്സ്. അപ്പോൾ ഇമിറ്റേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിലൊരു പ്ലഷർ ഉണ്ട് എന്ന് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഹി ഓൾസോ ദ ഗ്രോൺ അപ്പ് ചൈൽഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് എ മാൻ, എൻ അഡൾട്ട് മാൻ ഹൂ ഗെറ്റ്സ്, അഡൾട്ട് മാൻ ഓർ വുമൻ
who gets imitation, who imitates something, and from that kind of imitation he gets pleasure. There is also another natural instinct for harmony and rhythm. ഹാർമണിയും റിതവും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക, താളവും അതേപോലെ സംഗീതവും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക. ഹാർമണി മാനിഫെസ്റ്റിംഗ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇൻ മെട്രിക്കൽ കമ്പോസിഷൻ. അതായത് മെട്രിക്കൽ കമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോയട്രി എഴുതുക. അപ്പോൾ ഈ ഹാർമണിയും റിതവും ഒക്കെ പോയട്രിയിൽ അതേപോലെ നാടകത്തിലും പോയത്തിലൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദർ ഈസ് ഓൾസോ സം കൈൻഡ് ഓഫ് എ പ്ലഷർ. അതും ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറയുന്നതും അക്കോർഡിംഗ് ടു അരിസ്റ്റോട്ടിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ നാച്ചുറൽ ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റ്. He says poetry in general seems to have sprung from two causes. Who are the two causes? Each of them lying deep in our nature. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ പ്രകൃതിയാ തന്നെ, നമുക്ക് ജന്മനാ തന്നെ നമ്മളിലുണ്ട്. ഒന്ന്, ഫസ്റ്റ് the instinct of imitation is implanted in a man from childhood. ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കുട്ടിയായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഒരു വ്യക്തിയിൽ ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. Okay, second one is the one difference between him and other animals being that he is the most imitative of living creatures. മനുഷ്യനും വേറെയുള്ള മൃഗങ്ങളെയോ അല്ലെങ്കിൽ ആനിമൽസിനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമിറ്റേഷൻ ചെയ്യുന്നത് മനുഷ്യന്മാരാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായം. Then and through imitation learns his earliest lessons. ഒരു വ്യക്തി, ഒരു കുട്ടി ഇമിറ്റേഷനിലൂടെ മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചെറുപ്പ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള എല്ലാ പഠനങ്ങളും അദ്ദേഹം നേടിയെടുക്കുന്നത്. ഓൾ ലേണിങ്സ്. According to Aristotle, a poet or an artist is just a grown-up child indulging in imitation for the pleasure it affords. There is also another natural instinct for harmony and rhythm, manifesting itself in metrical composition that already we have discussed this slide. And according to Aristotle, poetry is closer to reality and not twice removed from reality. And ഈ ഒരു പോയിന്റിലാണ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പ്ലേറ്റോയുമായിട്ട് ഡിസഗ്രി ചെയ്യുന്നത്. He says that poetry is closer to reality and poetry is a creative process and it is not twice removed from reality. Poets' imitations or pictures of life are not unreal or twice removed from reality as Plato believed. പ്ലേറ്റോ വിശ്വസിച്ചതുപോലെ ആർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇമിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടൈസ് റിമൂവ്ഡ് ഫ്രം റിയാലിറ്റി അല്ല, ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലോസർ ടു റിയാലിറ്റി എന്നായിരുന്നു അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പറഞ്ഞു വെച്ചത്. നെക്സ്റ്റ്, ദർ ഈസ് ദ ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ഫോർ harmony and rhythm, meters being manifestly sections of rhythm. Persons therefore starting with this natural gift developed by degrees their special aptitudes till their rude improvisations gave birth to poetry. ഹാർമണി, റിതം, സംഗീതത്തിനോടുള്ള താല്പര്യം, ഇതൊക്കെയാണ് മനുഷ്യന്മാർ അതും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ആൾക്കാർ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ദെൻ ദാറ്റ് ആൻഡ് ഓൾസോ ദാറ്റ് ചെറുപ്പത്തിലുണ്ടാകുന്ന കഴിവുകൾ, സ്പെഷ്യൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ്സ്, അതൊക്കെ ആൻഡ് ഓൾസോ ദാറ്റ് ഗേവ് ബർത്ത് ടു ഇംപ്രൊവൈസേഷൻസ്, ഗേവ് ബർത്ത് ടു പോയട്രി. According to the individual character of the writers, poetry now diverged in two directions. One is the graver spirits imitated noble actions and the actions of good men as did hymns to gods and the praises of famous men. ഇപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിലായിരുന്നു പിന്നീട് ഇമിറ്റേഷൻ വന്നത്. അതിൽ നല്ല ഗുഡ് മാനെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്തവർ നോബിൾ ആക്ഷൻസിന് ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുകയും അത് ഗുഡ് മാനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുകയും അത് ദൈവത്തിനുള്ള സ്തോത്രങ്ങളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള പ്രൈസ് ആയിട്ട് വരികയും അതിൽ നിന്ന് എപ്പിക്കും ട്രാജഡിയും ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത്. സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ദ മീൻ ആക്ഷൻസ് ഓർ ബാഡ് ആക്ഷൻസ് ഓഫ് ദ ബാഡ് മെൻ ദാറ്റ് ലീഡ്സ് ടു കോമഡി എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെച്ചത്. ബാഡ് ആക്ഷൻസ് ഓർ മീൻ ആക്ഷൻസ് ഓഫ് ലോ മെൻ ദാറ്റ് കെയിം കോമഡി that is connected with bad actions of low men. Aristotle used mimesis different from Plato's use. Aristotle does not mean that art should be a literal or photographic representation of reality. അങ്ങനെ ആവാൻ പാടില്ല.
ഗ്രാഫിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് റിയാലിറ്റിയെ അതുപോലെ ആവാൻ പാടില്ല ആർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു അരിസ്റ്റോട്ടിൽ മെറ്റീരിയൽ ഫ്രം ലൈഫ് ഹാസ് ടു ബി സെലക്റ്റഡ്. അതായത് ഒരു വർക്ക് ഓഫ് ആർട്ട് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു പോയറ്റിൻ്റെ ഒരു റൈറ്ററുടെ മുമ്പിലുള്ളത് ദാറ്റ് ഈസ് മെറ്റീരിയൽ ഫ്രം ലൈഫാണ്. അതിൻ്റെ റിസോഴ്സ് പറയുന്നത് ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന പല മെറ്റീരിയൽസും തന്നെയാണ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഹാസ് ടു ബി സെലക്റ്റഡ് and carefully organized in representation. Hence imaginative literature will inevitably be imitative of real life. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് നമ്മളതിനെ നല്ല രീതിയിൽ ലിറ്ററേച്ചറിൽ ആർട്ടിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇമാജിനേറ്റീവ് ലിറ്ററേച്ചർ വിൽ ഇനെവിറ്റബിളി ബി ഇമിറ്റേറ്റീവ് ഓഫ് റിയൽ ലൈഫ്. യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഇമിറ്റേഷനാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്, അല്ലാതെ ഒരു കോപ്പി എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ അല്ല എന്ന് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പറയുന്നു. More important in art is the structure and organization of the events that are produced from life. To prove this, Aristotle brings in comparison between poetry and history. And he talks about the factual, the historical truth and the poetic truth. There is also another natural instinct which helps him become a poet. The instinct for harmony and rhythm manifesting itself in the metrical composition. Here he goes to the function of historical truth and as well in the poetic truth. Poetry is closer to reality and not twice removed from reality. To quote Aristotle, it is not the function of the poet to relate what has happened, but what may happen. അതായത് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നുള്ള കാര്യം എപ്പോഴും ഹിസ്റ്ററിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. എന്ത് സംഭവിക്കാം എന്നുള്ള കാര്യം എപ്പോഴും പോവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അല്ലെ പോയട്രിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു. അതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ പോയട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഡീൽസ് വിത്ത് വാട്ട് മേ ഹാപ്പൻ. ഇറ്റ് നെവർ ടോക്സ് അബൌട്ട് വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് എന്നുള്ളതാണ്. വാട്ട് ഈസ് പോസിബിൾ അക്കോർഡിംഗ് ദ ലോ ഓഫ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓർ നെസസിറ്റി. അതാണ് വാട്ട് ഈസ് പോസിബിൾ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ലോ ഓഫ് പ്രോബബിലിറ്റി. അതായത് ഒരു ഹിസ്റ്ററിയന് ചിലപ്പം പറയാം, അല്ലെ ഒരു സയൻറ്റിഫിക് ആക്ച്വലായിട്ട് പറയും ഇവിടെ നിന്ന് ചന്ദ്രനിലേക്ക് ഇത്ര കോടി കിലോമീറ്റേഴ്സാണ്. അതേ സ്ഥാനത്ത് ഒരു പോയറ്റ് ഒരിക്കലും ഇത്ര കോടി കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയില്ല. ഇറ്റ് മേ ഹാവ് എന്നാണ് പറയുക, ഉണ്ടാവാം എന്നാണ് പറയുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പോയറ്റ് പറയുന്ന സത്യം പോയറ്റിക് ട്രൂത്താണ്, ഹിസ്റ്ററി പറയുന്നത് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ട്രൂത്താണ് എന്നാണ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പറയുന്നത്. The poet and the historian differ not by writing in verse or in prose. അത് പ്രോസിലും വേഴ്സിലും എഴുതുന്നത് കൊണ്ടല്ല ഒരു പോയറ്റും ഒരു ഹിസ്റ്റോറിയൻ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുന്നത്. But the poet and the historian differ not by writing in verse or in prose, but the true difference is that one relates what has happened. ഹിസ്റ്റോറിയൻ പറയുന്നത് എന്ത് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ള കാര്യമാണ്. Whereas the other poet relates what may happen, എന്ത് സംഭവിക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. Poetry therefore is more philosophical and a higher thing than history. So he says poetry is superior than history. So that is also philosophical. Poetry is also philosophical. Poetry tends to express universal, history the particular. അതായത് ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം കാണിക്കുന്നത് എപ്പോഴും പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. അതേ സ്ഥാനത്ത് പോയട്രി കാണിക്കുന്നത് മനുഷ്യ മനസ്സുകളെ കുറിച്ച്, ഇമോഷൻസിനെ കുറിച്ചിട്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് വെരി യൂണിവേഴ്സൽ. And the universal, I mean how a person of a certain type will on occasion speak or act according to the law of probability or necessity. This is a quote itself by Aristotle. History records particular persons, places or things. That means factual things will be recorded by history. But poetry infuses a universal appeal into them by stressing what they have in common with all persons. ലോകത്തെല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പോയട്രി എപ്പോഴും ഇൻഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് യൂണിവേഴ്സൽ. ഓൾ പ്ലേസസ് ഓർ ഓൾ തിങ്സ് ഇൻ ദ സെയിം സെറ്റ് ഓഫ് സർക്കംസ്റ്റാൻസസ്. ഒരു മാഡ്നെസ് ഉള്ള ഒരു വ്യക്തി ഇന്ന സർക്കംസ്റ്റാൻസസിൽ എങ്ങനെ പെരുമാറുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നത് പോയട്രിക്ക് മാത്രമാണ്, അല്ലെ ഒരു ഡ്രാമയിൽ മാത്രമാണ്, അല്ലെ ഒരു ട്രാജഡിയിൽ മാത്രമാണ്. ഓക്കെ, നമുക്കറിയാം മാക്ബത്തിൽ എന്താണ് ലേഡി മാക്ബത്ത് ഹസ്ബൻഡിനെ എന്താണ് കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ. ഓക്കെ,
അപ്പം അതൊക്കെ നമുക്ക് ചിന്തിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി. ആ ഒരു സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് എങ്ങനെ ഒരാൾ പെരുമാറും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൊലപാതകം ചെയ്തു വന്നതിന് ശേഷം ഒരു ക്യാരക്ടർ എങ്ങനെ പെരുമാറും, ആ ഒരു പെരുമാറ്റം അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്ത് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഒരേ രീതിയിലായിരിക്കും. സോ ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് എ യൂണിവേഴ്സൽ അപ്പീൽ. പോയട്രി ഗെറ്റ്സ് എ യൂണിവേഴ്സൽ അപ്പീൽ. The picture of poetry, therefore, are not mere reproductions of facts, but truths embedded in those facts that apply to all places and times. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പോയട്രിയിൽ എംബഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ട്രൂത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് എ യൂണിവേഴ്സൽ ട്രൂത്ത്സ് that is also applicable to all places and as well all times. Then though imitation is the common principle of fine arts, various arts differ from one another in that means in three ways. Various arts differ in three ways according to Aristotle. They differ in their medium of imitation, that may be color, shape, word, etc. Medium, means of imitation. The second is in the object of imitation, action, agent, moral qualities, etc. Object. Then third one is in the manner of imitation, mode of imitation, ways in which something is done. ഇത് നമുക്ക് ട്രാജഡിയുടെ ഇതിലൊക്കെ ശരിക്കും കാണാൻ പറ്റും. ബൈ മീൻസ് ഓഫ് medium of imitation, by means on medium of imitation is meant the vehicle or the material through which the artist imitates, color, shape, word, etc. Color, form and sound are the various media of imitation. Medium of imitation in painter and poet. The medium of the painter is color and that of a poet is language and rhythm. For poetry, whether lyrics or epic, tragedy, comedy, flute playing, etc., the common medium of imitation is rhythm. Language and melody, harmony, which may be used singly or in different combination. ഒരേ രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് കോമ്പിനേഷനിലോ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഹാർമണിയും മെലഡിയും ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദ യൂസ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് differentiates poetry from music, which uses only rhythm and harmony. അതായത് പോയട്രിയിൽ നമുക്ക് ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു, അതേ സ്ഥാനത്ത് മ്യൂസിക്കിൽ എന്താണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്, റിതത്തിനെയും ഹാർമണിയെയും യൂസ് ചെയ്യുന്നു. Aristotle also says that poetry may be written without meter and that even an imitation in prose can be poetic. അപ്പം അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പറയുന്നത് പോയട്രി മേ ബി റിട്ടൺ വിത്തൗട്ട് മീറ്റർ, മീട്രിക്കൽ കമ്പോസിഷൻ ആണെങ്കിൽ മീറ്ററും റൈമും സ്കീമും അതൊന്നും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് പോയട്രി എഴുതാം. ദാറ്റ് ഈവൻ ആൻ ഇമിറ്റേഷൻ ഇൻ പ്രോസ്, ഒരു പ്രോസിൽ ഈ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവം നമ്മൾ പ്രോസ് ചെയ്തുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി പോയറ്റിക്. അതിൽ നമുക്ക് മീറ്ററൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി, പോയറ്റിക് നോവൽ നിങ്ങളും ചിന്തിച്ച് നോക്കിയാൽ, അല്ലെങ്കിൽ വേഴ്സ് നോവൽ നിങ്ങളും ചിന്തിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി. അതേപോലെ നമ്മുടെ ഗോൾഡൻ ഗേറ്റ് പോലുള്ള വിക്രം സേത്തിൻ്റെ ഗോൾഡൻ ഗേറ്റ് പോലുള്ള നോവൽ, അത് നോവലാണ്, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് റിട്ടൺ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എ പോയട്രി, മീറ്ററും റൈമും ഒക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ പ്രോസ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ഇൻ എ പോയറ്റിക് വേ. ദാറ്റ് ഈസ് Aristotle's opinion. Then object of imitation. Aristotle in general says that the objects of poetic imitation are meant in action. Action ആണ് അതിൻ്റെ, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഏജൻസി, ആക്ഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. Poetry does not imitate men as such, but men doing or experiencing something. അപ്പോൾ നമുക്ക് ട്രാജഡിയിൽ അല്ലെ ഡ്രാമയിലൊക്കെ കാണാം, മനുഷ്യന്മാർ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അവരുടെ ജീവിതത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടല്ല, സംതിങ് ഇമിറ്റേറ്റ് മെൻ ആസ് സച്ച് ബട്ട് മെൻ ഡൂയിങ് സംതിങ് ഓർ എക്സ്പീരിയൻസിങ് സംതിങ്, മറ്റെന്തോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഡ്രാമയിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക. അപ്പോൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിനെ അല്ല അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ ജീവിതത്തിനെ അല്ല ശരിക്കും അവർ അവിടെ കാണിക്കുന്നത്. ദേ ആർ ഡൂയിങ്, മെൻ ഇൻ ഡൂയിങ് ഓർ എക്സ്പീരിയൻസിങ്, ദേ ആർ റെപ്രസെൻറ്റിങ് ദ ലൈഫ്. These men whose actions or experiences are the objects of poetic imitation may be either better, not necessarily in the simple moral sense, but in terms of impressiveness and dignity, than they are in everyday life. Everyday ലൈഫിൽ അവരുള്ളതിനെക്കാട്ടിലും ഇവർ ആക്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ ലൈഫിനെ ബെറ്റർ ആക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. Or worse than they are in real life, again not in simple moral sense or the same as they are in actual life.
അപ്പോൾ ഒരേ രീതിയിലോ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയി മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അവർ ഒരു പ്ലേയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഒബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് ഇമിറ്റേഷൻ. ട്രാജഡി ഡീൽസ് വിത്ത് മെൻ ഓൺ ഹീറോയിക് സ്കെയിൽ, ബെറ്റർ സ്കെയിൽ. Comedy deals with more trivial aspects of human nature or worse nature. Since poetry imitates men as better or worse than they actually are, it means that poetic imitation is not mere mimicry or servile copy. It is an act of creative imagination. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പോയട്രി ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ക്രിയേറ്റീവ് ഇമാജിനേഷനാണ്. വിച്ച് മേ റെപ്രസെൻറ്റ് മെൻ ആസ് ഹീറോയിക്. നമുക്ക് ട്രാജഡിയിലൊക്കെ കാണാം, അതിൽ ഹീറോയിക് ആയിട്ടായിരിക്കും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മനുഷ്യന്മാർ. ഓർ എക്സാജുറേറ്റഡ് ഇൻ ദെയർ ഫോളീസ് ആൻഡ് വീക്ക്നെസ്സസ്. ചില കോമഡികളിലൊക്കെ നമുക്കറിയാം അവരുടെ വീക്ക്നെസ് ഫോളീസൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും, എക്സാജുറേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നു. ദിസ് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ട്രാജഡി ആൻഡ് കോമഡി. അപ്പോൾ കോമഡിയിൽ അവരുടെ ഫോളീസും വീക്ക്നെസ്സസും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, കാണിക്കുന്നു. ട്രാജഡിയിൽ അവരുടെ ഹീറോയിക് ലൈഫിനെ കാണിക്കുന്നു. Poetry is concerned with what ought to be and not with photographic realism. എന്താവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, വാട്ട് മേ ഹാപ്പൻ ഓർ ദ പോസിബിലിറ്റി എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് പോയട്രി എപ്പോഴും റിയാലിറ്റിയെ അല്ലെങ്കിൽ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കാണിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ഒരിക്കലും ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് റിയലിസം അല്ല നമുക്ക് ലിറ്റററി പീസസിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. Arts are further distinguished from one another by their manner of imitation. There are three ways of imitation. One is narrative method throughout. Narrative method means epic ഒക്കെ narrative method ആണ്. അതിൽ നമുക്ക് ആക്ഷൻ കാണാൻ പറ്റില്ല, അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേജിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ പറ്റില്ല. സെക്കൻഡ് വൺ നരേറ്റീവ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ നരേറ്റീവിൽ തന്നെ, അതായത് ഹോമറിൻ്റെ ഒഡീസി, ഇലിയഡ് ഒക്കെ അതിന് ഉദാഹരണമാണ്. നരേഷൻ മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂ, ക്യാരക്ടർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് റൈറ്റർ പറയുന്നു, അല്ലാതെ അതിനെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ സ്റ്റേജിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ദ ഡ്രമാറ്റിക് മെത്തേഡ്. ഡ്രമാറ്റിക് മെത്തേഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡിസ്ക്രൈബിങ് ത്രൂ അസ്യൂംഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സ്. അപ്പം ഡ്രമാറ്റിക് മെത്തേഡിൽ നാടകത്തിൽ നമുക്കറിയാം ക്യാരക്ടേഴ്സ് സ്റ്റേജിൽ വരുന്നു, അവരെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു, ഡയലോഗ് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഡ്രമാറ്റിക് മെത്തേഡ്. സെക്കൻഡ് ഈസ് ഡ്രമാറ്റിക് മെത്തേഡ്. തേർഡ് ഈസ് ഷോ തിങ്സ് ദാറ്റ് ആർ ആക്ച്വലി ബീയിങ് ഡൺ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണോ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്നത് അതേപോലെ കാണിക്കുന്നു. He may use the combination of these two methods. That means writer or artist can use the combination of these two methods. That means he may narrate a part of the story and represent the part through a dialogue among assumed characters. അതായത് ഡ്രാമ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുക, ചില ഭാഗങ്ങൾ നരേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക, അതേപോലെ അസ്യൂംഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ വെച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സ്റ്റേജിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഷേക്സ്പിയർ എന്താ യൂസ് ചെയ്തത്? ഷേക്സ്പിയർ യൂസ്ഡ് ഡ്രാമ ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ, ബട്ട് ഹോമർ യൂസ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ, ദാറ്റ് ഈസ് നരേഷൻ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം ചെയ്തത്. അതായത് മഹാഭാരതം ഒരു എപ്പിക്കാണ്, ഇതിഹാസ കാവ്യമാണ്. രാമായണം ഒരു ഇതിഹാസ കാവ്യം, അതൊക്കെ നരേഷനാണ്. ഓക്കെ, അതേ സ്ഥാനത്ത് കാളിദാസിൻ്റെ നാടകങ്ങൾ ഓക്കെ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്ലേസ് സ്റ്റേജ് ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ്, നാടകങ്ങളായിട്ട് സ്റ്റേജ് ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ അസ്യൂംഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സാണ് അതിൽ ഉള്ളത്. ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദ മാനർ ഓഫ് ഇമിറ്റേഷൻ പോയട്രി ഈസ് ക്ലാസിഫൈഡ് ആസ് എപ്പിക് നരേറ്റീവ് ആൻഡ് ഡ്രമാറ്റിക് പോയട്രി. അപ്പോൾ ഈ മാനർ ഓഫ് ഇമിറ്റേഷനാണ്. മാനർ ഓഫ് ഇമിറ്റേഷൻ നരേഷൻ ആണെങ്കിൽ അത് എപ്പിക് ആവുന്നു. മാനർ ഓഫ് ഇമിറ്റേഷൻ അത് ആക്ടിംഗ് ആണെങ്കിൽ വിത്ത് ഡയലോഗ് ആൻഡ് ആക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ബിക്കംസ് ഡ്രമാറ്റിക് പോയട്രി ആയിട്ട് വരുന്നു. In dramatic poetry, the story presented through actions and entrances of the characters with dialogue. അതിൽ ഡയലോഗോട് കൂടിയിട്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് സ്റ്റേജിലോട്ട് പ്രവേശിക്കുന്നു, അവർ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു, ജീവിതത്തിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ ഏതിനെയാണോ അവർ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് കാണിക്കുന്നു. അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഡ്രമാറ്റിക് പോയട്രിയിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ സ്റ്റോറി പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. നരേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നരേഷനിലൂടെ, അതായത് കഥ, ആ ഒരു ജീവിത കഥയെ ആഖ്യാനം ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് എഴുത്ത് രൂപത്തിലൂടെ മാത്രം. In epic poetry, a poet like Homer narrates the story as well as tells it through dialogues between assumed characters. And the Poetic defines poetry and drama as modes of imitation, as are music and dancing. അപ്പോൾ ഹോമറൊക്കെ ചെയ്തത് സ്റ്റോറിയെ നരേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതിൻ്റെ ഇടയിൽ അസ്യൂംഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് വരികയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ അതിൽ എന്തില്ല, ആക്ടിംഗ് ഇല്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നാടകം അല്ല, ഡ്രാമയല്ല. അതേ സ്ഥാനത്ത് ആക്ടിങ്ങും കൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, ദാറ്റ് ബിക്കംസ് ഡ്രാമ.
Poetic defines poetry and drama as modes of imitation, as are music and dancing. Music or dancing എന്ന് പറയുന്ന modes of imitation ആണ്. അതേപോലെ poetics defines poetry and drama as modes of imitation. Then what are the function of poetry according to Aristotle? According to Aristotle, pleasure is the end of poetry. Poetry employs language, rhythm, harmony as its media. Naturally, the outcome of such media should be pleasing. അപ്പോൾ അതിലൂടെ കിട്ടുന്നത് പ്ലീസിങ് ആണ്, ഒരു ആനന്ദമാണ്. പ്ലീസിങ് ബോത്ത് ടു ദ പോയറ്റ് ആൻഡ് ടു ദ റീഡർ. Nowhere in poetics do we come across a statement to the effect that the function of poetry is to teach. അതേ ഒരു സ്ഥലത്തും പറയുന്നില്ല പോയട്രിയിൽ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് പോയട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ടീച്ച് ചെയ്യാനാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും പറയുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോറൽ പേർപ്പസ് ഉണ്ട് എന്ന് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പറയുന്നില്ല. അത് പറഞ്ഞു വെച്ചത് പ്ലേറ്റോ ആണ്. ഓക്കെ, poetry may teach, but Aristotle says that poetry may teach if it is incidental to the pleasure that it gives. അതായത് ഇൻസിഡൻ്റലി പ്ലഷർ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു വ്യക്തിയെ അല്ലെങ്കിൽ അത് പോയട്രിക്ക് ഒരു ടീച്ചിങ് ഫങ്ഷൻ അവിടെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഗുഡ്, ബെറ്റർ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. പോയട്രി മേ ടീച്ച് ഇറ്റ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് നോ ഡിഡാക്റ്റീവ് പേർപ്പസ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരിക്കലും അതിന് ലക്ഷ്യം പഠിപ്പിക്കുക, മോറൽ ആയിട്ടുള്ള പഠിപ്പിക്കലല്ല, അത് പ്ലീസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ, പ്ലഷർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പറയുന്നത്. ഹി ഡസ് നോട്ട് റൂൾ ഔട്ട് ദ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് പോയട്രി ഈസ് നോട്ട് ടു ടീച്ച് ബട്ട് ഇൻസിഡൻ്റലി ദാറ്റ് മേ ഹാപ്പൻ. ഒരിക്കലും അദ്ദേഹം പോയട്രി അത് പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല. ഇൻസിഡൻ്റലായിട്ട് പോയട്രി ടീച്ചിങ് പേർപ്പസ് ഉണ്ട്, മോറൽ പേർപ്പസിനെ ഒരു വ്യക്തിയെ മോറൽ പേർപ്പസിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയേക്കാം അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്. Such pleasure should even be regarded as superior to all other because it serves a dual purpose, that of itself and a civic morality. അത് ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു പോയം വായിച്ചിട്ട് ഒരു വ്യക്തിക്ക് പ്ലഷർ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ, ആൻഡ് അതിലൂടെ തന്നെ ഒരു വ്യക്തിയെ നല്ല ഒരു ക്യാരക്ടറുള്ള ഒരു സിറ്റിസൺ ആക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ബെറ്റർ. സിവിക് മൊറാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്, ടീച്ചിങ് പേർപ്പസ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ്. According to Aristotelian and Greek point of view, art is in the higher life of the community. The pleasure it affords is an enduring pleasure. It's a long-lasting pleasure. The aesthetic enjoyment it gives is not divorced from civic ends. അതായത് ഒരു മോറൽ പേർപ്പസ് മാത്രം വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഈസ്തറ്റിക് എൻജോയ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും അത് ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയുകയില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് S.H. ബുച്ചർ ആണ്. അരിസ്റ്റോട്ടിൽസ് തിയറി ഓഫ് പോയട്രി ആൻഡ് ഫൈൻ ആർട്സ് എന്നുള്ളതിലാണ് ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഹിയർ അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പാർട്ട്ലി അഗ്രീസ് ആൻഡ് പാർട്ട്ലി ഡിസഗ്രീസ് വിത്ത് പ്ലേറ്റോ. Then emotional appeal of poetry according to Aristotle. Aristotle argues with his teacher Plato on the latter's remark that poetry makes an appeal to the emotion. Plato rejects poetry on the ground that it makes people weak. രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം പ്ലേറ്റോയുമായി ഡിസഗ്രി ചെയ്യുന്നു. പോയട്രി ഒരിക്കലും ഇമോഷനിലോട്ട് അപ്പീൽ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ്. കണ്ടോ, പോയട്രി മേക്സ് ആൻ അപ്പീൽ ടു ഇമോഷൻ, ഡിസഗ്രി ചെയ്യുന്നു അരിസ്റ്റോട്ടിൽ. And Plato rejects poetry on the ground that it makes people weak. Poetry ആൾക്കാരെ മോറലി ഒക്കെ വീക്കാക്കും എന്നുള്ള ആ ഒരു അഭിപ്രായത്തോട് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ആർഗ്യൂ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. Aristotle believes that tragedy, the highest form of poetry, makes people strong. ട്രാജഡി കണ്ട് ഒരാൾ ദുരന്ത നാടകം വായിക്കുകയോ കാണുകയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു വ്യക്തിയെ നല്ല ഒരു ആരോഗ്യമുള്ള, നല്ല വീക്കാക്കാത്ത ഒരു മനുഷ്യനാക്കി, പീപ്പിൾ സ്ട്രോങ് ആക്കി മാറ്റുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ട്രാജഡി accustoms people to controlled doses of fear and pity. ട്രാജഡി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തിയിൽ ഫിയറും പിറ്റിയും ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനൊരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തി നല്ല സ്ട്രോങ്ങർ ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയായിട്ട് മാറുന്നു എന്നാണ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പറയുന്നത്. സച്ച് ഡോസസ് വിൽ മേക്ക് ദം ഇമ്മ്യൂൺ ടു റിയൽ സിറ്റുവേഷൻസ് ഇവോക്കിംഗ് പിറ്റി ആൻഡ് ഫിയർ. അതായത് ഈ പിറ്റി ആൻഡ് ഫിയർ, ഒരു ഡ്രാമ കണ്ടു ഒരു വ്യക്തിക്ക് അതിൽ ക്യാരക്ടറിന് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ട്രാജഡി കണ്ടുകൊണ്ട് പേടി തോന്നുകയും ഒരു പിറ്റി തോന്നുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ
അങ്ങനെ നാടകം കണ്ടിട്ട് ഈ ഒരു പിറ്റിയും ഫിയറും അതിന് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് കത്താർസിസ് എന്നാണ്. അത് നമ്മൾ പിന്നീട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ദ ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദിസ് സെഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പം ആ പിറ്റിയും ഫിയറും ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ, യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ്. ഈ ഫിയറും ഡ്രാമ കണ്ടുകൊണ്ട് പിറ്റിയും ഫിയറും ഒരു കാഴ്ചക്കാരിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിൽ അതൊരു ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമെന്നും, ലൈക്ക് വൈസ് ഹി ബിക്കംസ് എ സ്ട്രോങ്ങർ മാൻ. The emotions of pity and fear are experiences within protected surroundings with no real risk involved. അതായത് പിറ്റിയും ഫിയറും ഒക്കെ ഇമോഷൻസും ഒക്കെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത്, ഒരു കാഴ്ചക്കാരൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിൽ നിന്നാണ്? ഒരു റിസ്ക്കും ഇല്ലാത്തൊരു സറൗണ്ടിങ്സിലാണ്, അതായത് ആ ഡ്രാമയിൽ മാത്രം കണ്ടുകൊണ്ടാണ്. സോ ദ ഇമോഷണൽ അപ്പീൽ ഓഫ് പോയട്രി ഈസ് നോട്ട് ഹാംഫുൾ ആസ് പ്ലേറ്റോ ബിലീവ്ഡ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇമോഷണൽ അപ്പീൽ, അത് ഇമോഷണലോട്ട് അപ്പീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അത് അത്ര ഹാംഫുൾ അല്ല എന്ന് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പറയുന്നു. അരിസ്റ്റോട്ടിൽ സേസ് ദാറ്റ് ദീസ് ഇമോഷൻസ് ആർ അറൗസ്ഡ് വിത്ത് എ വ്യൂ ടു ദ പെർഗഷൻ ഓർ കത്താർസിസ്. അതായത് ഈ ഫിയറും പിറ്റിയും ഉണ്ടാകുന്നത് ദാറ്റ് ലീഡ്സ് ടു സം കൈൻഡ് ഓഫ് എ പെർഗൂഷൻ ഓർ എ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ മൈൻഡ്. മനസ്സിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുന്നത്, പെർഗേഷനിലേക്ക്, പ്യൂരിഫിക്കേഷനിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. എവ്രി പേഴ്സൺ ഹാസ് ഒക്കേഷൻസ് ഓഫ് ഫിയർ ആൻഡ് പിറ്റി ഇൻ റിയൽ ലൈഫ് ആസ് വെൽ. സോ ഹി വിറ്റ്നസസ് ഇറ്റ് ഓൺ ദ സ്റ്റേജ്. ഇഫ് ദേ ഗെറ്റ് accumulated on the mind, they will become like an alien matter in the soul. ഈ ഫിയറും പിറ്റിയും ഒന്നും ഇവർ യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കാനിരിക്കുന്നത് അതിന് മുൻപ് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ, സ്റ്റേജിൽ ഒന്നും കാണാതെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഫിയറും പിറ്റിയൊക്കെ എന്തായി മാറുന്നു? ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഏലിയൻ മാറ്റർ ഇൻ ദ സോൾ. ഇൻ ട്രാജഡി ഓർ in any kind of poetry, the sufferings we witness are like our own sufferings. നമ്മൾ കാണുന്നത്, നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു സഫറിങ്സ് ആണ്. ഇപ്പോൾ കിരീടം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ നമ്മൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ അതിലത്തെ ക്യാരക്ടർ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് എനിക്കാണത് സംഭവിച്ചത് എന്നാണ്. നമ്മളൊരു ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷനാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ ക്യാരക്ടറുമായിട്ട്. അതേപോലെ ഒരു നാടകം നമ്മൾ കാണുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്, വ്യൂവർക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഞാനാണ് ആ നാടകത്തിലെ ഹീറോ, എനിക്കാണ് ആ ദുരന്തം വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള അതിനാണ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഹെൻസ് ദീസ് ഇമോഷൻസ് ഫൈൻഡ് എ ഫുൾ ആൻഡ് ഫ്രീ ഔട്ട്ലെറ്റ് റിലീവിങ് ദ സോൾ ഓഫ് ദെയർ എക്സസ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അവർക്ക് ഈ ഫിയറും ഫിറ്റിയിലൂടെയും അവരുടെ ആത്മാവിന് ഒരു റിലീഫ് കൊടുക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ദെയർ എക്സസ് we are lifted out of ourselves and emerge nobler than before. അപ്പോൾ ഈ പിറ്റിയും ഫിയറും നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ we are lifted out of ourselves and emerge nobler than before. മുമ്പുണ്ടായിരുന്നതിനെക്കാട്ടിലും നല്ല ശാക്തീകരണം സംഭവിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ നോബിളായിട്ട് എമേർജ് ചെയ്ത് വരും ഈ ഒരു ഫിയറും ഫിറ്റിയൊക്കെ നമ്മൾ സ്റ്റേജിൽ കണ്ട് അനുഭവിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നാണ്. യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിൽ we become nobler than before. ഇറ്റ് ഈസ് ദീസ് ദാറ്റ് പ്ലീസസ് ഇൻ എ ട്രാജിക് പ്ലേ. ഈ ഒരു സംഭവമാണ് ട്രാജിക് പ്ലേയിൽ ഒരു ആനന്ദത്തിനുള്ള ഒരു വഴി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത്. ഈ ഫിയറും പിറ്റിയും എറൗസ് ചെയ്യുക, ത്രൂ വിച്ച് ദാറ്റ് ലീഡ്സ് ടു കത്താർസിസ്. ട്രാജഡി ഈസ് എൻ ആർട്ട് ദാറ്റ് ട്രാൻസ്മ്യൂട്ട്സ് ദീസ് ഡിസ്റ്റർബിംഗ് ഇമോഷൻസ് ആൻഡ് ട്രാൻക്വിലൈസേഴ്സ് ദ മൈൻഡ്. അപ്പോൾ അത് ട്രാൻസ്മ്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് മനസ്സിനകത്ത് ട്രാൻക്വിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പിറ്റിയും ഫിയറുമാണ്. അതുണ്ടാവും നമുക്ക് ട്രാജഡിയിലാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. സോ ഇമോഷണൽ അപ്പീൽ ഓഫ് പോയട്രി ഈസ് നോട്ട് ഹാംഫുൾ ആസ് അവർ പ്ലേറ്റോ ബിലീവ്ഡ്. ആൻഡ് ഒബ്സർവേഷൻസ് ഓൺ ട്രാജഡി. വാട്ട് ആർ ഹിസ് ഒബ്സർവേഷൻസ് ഓൺ ട്രാജഡി? ട്രാജഡിയെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് 7ാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലാണ്. ഇൻ ചാപ്റ്റർ 6 ഓഫ് പോയറ്റിക്സ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ ഡിഫൈൻസ് ആൻഡ് എലാബറേറ്റ് ഓൺ ട്രാജഡി. അപ്പോൾ ട്രാജഡിയുടെ ഡെഫിനിഷൻ വരുന്നത് 6ാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലാണ് പോയറ്റിക്സിൻ്റെ. ട്രാജഡി ഈസ് ദ ഹയസ്റ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് പോയട്രി, ഈസ് എൻ ഇമിറ്റേറ്റീവ് ആർട്ട്. Imitation may be noble actions of good men and bad actions of low men. The first came to be known as tragedy. അതായത് നോബിൾ ആക്ഷൻസ് ഓഫ് ഗുഡ് മെന്നിൽ നിന്ന് ട്രാജഡി ഉണ്ടാവുകയും ബാഡ് ആക്ഷൻസ് ഓഫ് ലോ മെന്നിൽ നിന്ന്
കോമഡി ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പറയുന്നത്. ദ എപ്പിക് ബിലോങ്സ് ടു ദ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ്. എപ്പിക് ആദ്യത്തെ ഗ്രൂപ്പിലാണ് വരുന്നത്, അതായത് നോബിൾ ആക്ഷൻസ് ഓഫ് ഗുഡ് മെന്നിലാണ് അത് വരുന്നത്. ബിക്കോസ് ദ എപ്പിക് ഇമിറ്റേറ്റ്സ് നോബിൾ ആക്ഷൻസ് ഓഫ് ഗുഡ് മെൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ട്രാജഡിയും ഈ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിലാണ് വരുന്നത്. ട്രാജഡി ആൻഡ് എപ്പിക് ആർ സുപ്പീരിയർ ടു കോമഡി. കോമഡിയെക്കാട്ടിലും സുപ്പീരിയർ ആയിട്ട് കിടക്കുന്നത് ട്രാജഡിയും എപ്പിക്കുമാണ്. ആസ് ദേ ആർ കൺസേൺ വിത്ത് ദ ആക്ഷൻസ് ഓഫ് നോബിൾ മെൻ. രണ്ടിലും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് നോബിൾ മെൻ്റെ, രാജാവിൻ്റെ, രാജ്ഞിയുടെ, രാജകുമാരൻ്റെ ഒക്കെ ആക്ഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് ട്രാജഡിയിലും എപ്പിക്കിലും കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ട്രാജഡി ഈസ് സുപ്പീരിയർ ദാൻ എപ്പിക്. അക്കോർഡിംഗ് ടു അരിസ്റ്റോട്ടിൽ ട്രാജഡി ഈസ് സുപ്പീരിയർ ദാൻ എപ്പിക്. എപ്പിക്കിനെയും ട്രാജഡിയെയും കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ട്രാജഡി ഈസ് സുപ്പീരിയർ. Tragedy has got all the epic elements in addition to music and other spectacular designs. അതായത് ട്രാജഡിക്ക് 6 എലമെൻസുകളുണ്ട്. അത് നമുക്ക് പറയാനുണ്ട്, ലാസ്റ്റ് പാർട്ടിലെത്തുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. അതായത് ട്രാജഡിയുടെ 6 എലമെൻറ്റ്സ്, അത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ടുകളാണ്. ഈ 6ൽ 4 എപ്പിക്കിനുണ്ട്, 2 അധികമാണ് ട്രാജഡിക്ക്. അപ്പോൾ ട്രാജഡിക്കുള്ള എല്ലാ എലമെൻസും എന്തിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്? എപ്പിക്കിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ ട്രാജഡിക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, 2 അധികമാണ്. 6ൽ 2 എന്താണ് എപ്പിക്കിന് 4 എലമെൻസുകളുള്ളത്, ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എലമെൻസുകളുള്ളത്. ട്രാജഡിക്ക് 6 ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ട്രാജഡി സുപ്പീരിയർ ആണ് ദാൻ എപ്പിക് എന്നാണ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പറയുന്നത്. ഈ 5ാമത്തെയും 6ാമത്തെയും ട്രാജഡിയുടെ എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് മ്യൂസിക്കാണ്, അതേപോലെ സ്പെക്ടേറ്റർ എന്നും പറയാറുണ്ട്, സ്റ്റേജ് ഇഫക്റ്റ്, അതിവിടെ പറയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഹീ ഗീവ്സ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു ട്രാജഡി. ട്രാജഡി ഹാസ് 6 elements ബട്ട് എപ്പിക് ഹാസ് 4 elements. ഓൾ എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് എപ്പിക് ആർ ഫൗണ്ട് ഇൻ ട്രാജഡി. ഈ എപ്പിക്കിലുള്ള 4 എലമെൻസും നമുക്ക് എന്തിലും കാണാം? ട്രാജഡിയിലും കാണാം. സോ ട്രാജഡി ഈസ് സുപ്പീരിയർ ദാൻ എപ്പിക് വെൻ കമ്പയർഡ് ടു ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു. Comedy is an imitation of characters of lower type. That is not bad, but it is lower type. But the ludicrous being merely a subdivision of the ugly. It consists in some defect or ugliness which is not painful or destructive. അപ്പോൾ കോമഡിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ഒരു അഗ്ലിനെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും പെയിൻഫുള്ളോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംഭവത്തിനെ നശിപ്പിച്ചില്ലാതാക്കുന്നതോ അല്ല, ഡിസ്ട്രക്റ്റീവോ അല്ല. To take an obvious example, the comic mask is ugly and distorted, but it does not imply pain. അതായത് കോമിക് ക്യാരക്ടേഴ്സ് അന്ന് ഒരു മാസ്ക് രൂപത്തിലുള്ള ഒരു വസ്തു അവർ അണിയുമായിരുന്നു ഫേസിൽ. പക്ഷെ അത് അഗ്ലിയും ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് ആണ്, പക്ഷെ അതൊരിക്കലും പെയിൻ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല എന്നാണ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പറയുന്നത്. എപ്പിക് ഹാസ് ഓൺലി സിംഗിൾ മീറ്റർ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് നരേറ്റീവ് ഇൻ ഫോം. എപ്പിക്കിന് ഒരു സിംഗിൾ മീറ്റർ മാത്രമാണുള്ളത്, നരേറ്റീവിലാണ് അത് എഴുതപ്പെടുന്നത്. Epic poetry agrees with tragedy in so far as it is an imitation in verse of characters of higher type. നോബിൾ ടൈപ്പ് ആയിട്ടുള്ള നോബിൾ ആക്ഷൻസിനെ, നോബിൾ മെന്നെയാണ് എപ്പിക്കിൽ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? അത് നരേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. Epic poetry agrees with tragedy in so far as it is an imitation in verse of characters of a higher type. They differ in that epic poetry admits but one kind of meter and it is a narrative in form. അത് അദ്ദേഹം പോയറ്റിക്സ് പറയുന്ന കോഡ്സ് ആണ് കേട്ടോ. They differ again in their length. അതായത് ട്രാജഡിയും കോമഡിയും കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡിഫർ ഇൻ ലെങ്ത്. For tragedy endeavors as far as possible to confine itself to a single revolution of the sun. അതായത് ട്രാജഡി എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് യൂണിറ്റി ഓഫ് ടൈം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. That we will discuss in the end of this video or in the second part as well. But tragedy, the actions of a tragedy must be between, that should be confined into a single revolution of the sun. അതായത് സൂര്യൻ ഒരു തവണ ചുറ്റിക്കറങ്ങി വരുന്നത് 24 മണിക്കൂർ. അപ്പോൾ ട്രാജഡി 24 മണിക്കൂറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തീർന്നിരിക്കണം. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളൊരു ആക്ഷൻ മാത്രമേ നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റൂ. But slightly to exceed this limit, whereas epic action has no limits of time. അതുകൊണ്ട് എപ്പിക് ആക്ഷൻ എന്തില്ല? ടൈം ലിമിറ്റ് ഒന്നുമില്ല. അത് ഒരു ജീവിതകാലം മുഴുവനുള്ള കഥ അതിൽ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അത് അരിസ്റ്റോട്ടലിൻ്റെ അഭിപ്രായം മാത്രമാണ്. പക്ഷെ ട്രാജഡിയിൽ നമുക്ക് 24 മണിക്കൂറിൻ്റെ എന്താണ് ആ ഒരു സിംഗിൾ റെവല്യൂഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ പറഞ്ഞു തീർന്നിരിക്കണം, അല്ലെ ആക്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചിരിക്കണം എന്നുള്ള
ഒരു പോയിൻ്റ് അദ്ദേഹം മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട്. So epic has no that kind of such a kind of time limits. This then is a second point of difference. So though at first the same freedom was admitted in tragedy as in poetry, of their constituent parts of some are common to both. അതായത് രണ്ട് ട്രാജഡിയുടെയും എപ്പിക്കിൻ്റെയും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവൻറ്റ് പാർട്സ് ഉണ്ട്. അതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ എലമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതിൽ കോമൺ ടു ബോത്ത് 4 കോമൺ ടു ബോത്ത് ആണ്. അതായത് ട്രാജഡിക്കും അതേപോലെ എപ്പിക്കിനും ഈ 4 എലമെൻറ്റ്സും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. Some peculiar to tragedy, whoever therefore knows what is good or bad tragedy knows also about epic poetry. All the elements of an epic poem are found in tragedy, but the elements of a tragedy are not all found in epic poem. ട്രാജഡിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ എലമെൻറ്റ്സും നമുക്ക് എപ്പിക് പോയത്ത് കാണാൻ പറ്റില്ല. അതേ സ്ഥാനത്ത് എപ്പിക്കിലുള്ള എല്ലാ എലമെൻറ്റ്സും ട്രാജഡിയിൽ ഉണ്ട് തന്നെ. ദാറ്റ് മീൻസ് 4 are equal, but there are 2 things in more than 2 things in tragedy than epic. Then we can see the characteristics of tragedy. Aristotle defines tragedy as follows in chapter 6 of Poetics. ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷനാണ് that you have to learn and by heart. Tragedy is an imitation of an action that is serious, complete, and of certain magnitude, in language embellished with each kind of artistic ornament. The several kinds of being found in separate parts of the play in the form of action, not of narrative, through pity and fear, effecting the proper purgation of these emotions. ഇവിടെ വരെയാണ് ഈ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ഉള്ളത്. ദാറ്റ് യു ഹൗ ടു by heart it and learn it. Then we can see here, by language embellished I mean language into which rhythm, harmony and song enter. അതായത് റിതവും ഹാർമണിയും സോങ്ങൊക്കെ വന്നു ചേരുന്ന ലാംഗ്വേജ് എന്നുള്ള അർത്ഥം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ലാംഗ്വേജിനാണ് ലാംഗ്വേജ് എംബെല്ലിഷ്ഡ് എന്നുള്ളത് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പറയുന്നത്. I mean language into which rhythm, harmony and song enter by the several kinds in separate parts. That means I mean that some parts are rendered through the medium of verse alone, other again with the set and the aid of song. അപ്പോൾ സോങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടും സെവറൽ കൈൻഡ്സ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. മറ്റേതൊക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ത്രൂ മീഡിയം ഓഫ് വേഴ്സ് എലോൺ. Tragedy imitates actions and characters, that already you know. The definition has wide implications. It can be divided into 2 parts. It is heavy rain here, so I am going to my inside the room. The first part, from the imitation of an action and not of narration, that is concerned with tragedy as one of imitative arts and points out its medium, object and manner of imitation. Medium of object and manner of imitation. അപ്പോൾ നാടകത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്, ട്രാജഡിയിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇമിറ്റേഷൻ ഓഫ് എൻ ആക്ഷൻ ആയിരിക്കും ആൻഡ് നോട്ട് ഓഫ് നരേഷൻ. നരേഷനിൽ കൂടെ അത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുകയല്ല, അത് സ്റ്റേജിൽ എനാക്ട് ചെയ്യാൻ ഉള്ളതാണ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. The second part is connected with the function and emotional effects of tragedy. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇമിറ്റേഷൻ ഓഫ് എൻ ആക്ഷൻ ആൻഡ് നോട്ട് ഓഫ് നരേഷൻ. ദാറ്റ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് വിത്ത് ട്രാജഡി ആസ് വൺ ഓഫ് ഇമിറ്റേറ്റീവ് ആർട്സ് ആൻഡ് that points out its medium of object and manner of imitation. Second part is connected with the function and emotional effects of tragedy. ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കൊന്ന് കാണാം, എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ പോകുന്നത്. Let's analyze the various characteristics of tragedy. Serious actions means tales of suffering which excite pity and fear. An action അപ്പോൾ സീരിയസ് ആക്ഷൻ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് എ ടെയിൽ ഓഫ് സഫറിങ്. ഇറ്റ്സ് എ സ്റ്റോറി ഓഫ് സഫറിങ് ആയിരിക്കണം, ട്രാജഡി ഉള്ളൊരു കഥയായിരിക്കണം. ദാറ്റ് മസ്റ്റ് എക്സൈറ്റ് പിറ്റി ആൻഡ് ഫിയർ. അത് കാണികളിൽ പിറ്റിയും ഫിയറും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കണം. Such an action must comprises of all human activities. Fear and pity brings catharsis. Through fear and pity, that brings catharsis. Catharsis means purgation, purification of the mind. Complete, by complete he means self-complete. That means the plot or action
must have a beginning, a middle and an end. കഥക്ക് ഒരു ബിഗിനിങ് ഉണ്ടായിരിക്കണം, മിഡിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം, എൻഡ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ബിഗിനിങ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ദാറ്റ് ഫ്രം വിച്ച് ഫർദർ ആക്ഷൻ ഫോളോസ് ഔട്ട് and which is intelligible in itself and not consistent or dependent on any various situations. The middle is that which follows what has gone before. മിഡിൽ എന്ന് പറയുന്നത് മുൻപ് സംഭവിച്ചു പോയതിൻ്റെ ഇതിനെ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുന്നത്. For the beginning and it is also leads to the end. So middle that leads also to the end, that middle also leads to the beginning of the story. The end is the conclusion of the action. Then by certain magnitude, അദ്ദേഹം എന്താണ് അതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കിയത്? Aristotle means a reasonable length of the plot, length of the story. It should be neither too small or too large. വലിയ കഥയാവാൻ പാടില്ല, ചെറിയതുമായി പോകാൻ പാടില്ല. A reader or the audience must understand fully in the required time or in one view. ഒറ്റ തവണ കാണുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ അത് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയണം ഓഡിയൻസിന്. So that is certain magnitude. Aristotle writes a length which can be easily impressive by memory. മെമ്മറിയോട് കൂടിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് കണ്ടെടുത്തി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ലെങ്ത്തുള്ള സ്റ്റോറി ആയിരിക്കണം. അതാണ് certain magnitude എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം അർത്ഥമാക്കുന്നത്. If the action is too long, the beginning would be forgotten before the end. അവസാനിക്കുന്നതിന് മുൻപ് കാര്യങ്ങൾ മറന്നു പോകും. എപ്പോഴാണ് മറന്നു പോകുന്നത്? ആക്ഷൻ വളരെ വലുതാണെങ്കിൽ തുടക്കം മനസ്സിലാവാതെ എന്ത് ചെയ്യും, ഇങ്ങനെ ഉയരുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. If it is too small, its different parts will not be clearly distinguishable from one another. ഇപ്പോൾ ചെറുതാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളുമായിട്ട് അതിൻ്റെ കണക്ഷൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാം. ഡിസ്റ്റിങ്വിഷബിൾ അല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. cannot be clearly distinguishable from one another as in the case of a living organism. ആർട്ടിസ്റ്റിക് ഓർണമെൻറ്റ്സ് മീൻസ് റിതം, ഹാർമണി ആൻഡ് സോങ്. അതിൽ ചേർക്കേണ്ട ചേരുവകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ രുചിക്കൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പറയാം മീൻസ് റിതം, ഹാർമണി ആൻഡ് സോങ്. There are no hard and fast rules as to where and when they are used. ഈ ഹാർമണിയും റിതവും സോങ്ങൊക്കെ എപ്പോൾ എവിടെ എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിന് there is no hard and fast rules, so that can be used anywhere. ബിഗിനിങ്ങിൽ ഉപയോഗിക്കാം, മിഡിൽ ഉപയോഗിക്കാം, ഒരു ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ഇടയിൽ ഉപയോഗിക്കാം, ഒരു സീൻ ചേഞ്ചിൽ ഉപയോഗിക്കാം. അങ്ങനെയൊക്കെ ഈ റിതവും ഹാർമണിയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇറ്റ് ഈസ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് അപ്പോൺ ഒക്കേഷൻ. ആക്ടിങ് ഡിസ്റ്റിങ്വിഷസ് എ ട്രാജഡി ഫ്രം എപ്പിക്. Action distinguishes a tragedy from epic. Speech, dialogue together with action completes the story. അപ്പോൾ ട്രാജഡിയിൽ നമുക്കറിയാം സ്പീച്ച് ഉണ്ടായിരിക്കും, അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ആക്ഷൻ, അതല്ലെങ്കിൽ നടന്മാർ സ്റ്റേജിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. Artistic ornaments can be seen in the different part of the play such as music and song. അതിനാണ് ആർട്ടിസ്റ്റിക് ഓർണമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. മ്യൂസിക്കും സോങ്സിനൊക്കെയാണ്. that we can see in the different parts of the play. In the form of action, not of narration, means tragedy is intended to be performed on the stage. അപ്പോൾ നാടകം എപ്പോഴും സ്റ്റേജിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. With actions, അപ്പോൾ ആക്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. By whom? By the character. With dialogue ഉണ്ടായിരിക്കും, സ്പീച്ച് ഉണ്ടായിരിക്കും. ബട്ട് ഇൻ എപ്പിക് ഓൺലി നരേഷൻ ഈസ് സീൻ. നമുക്ക് നരേഷൻ മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റും. നോ ആക്ഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് ഓൺ ദ സ്റ്റേജ്. അതിൽ സ്റ്റേജിൽ മുകളിൽ എന്ത് നടക്കുന്നില്ല, ആക്ഷൻസ് ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല. ട്രാജഡി അഫക്ട്സ് ദ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇമോഷൻസ് ത്രൂ പിറ്റി ആൻഡ് ഫിയർ. ട്രാജഡി മനസ്സിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് ത്രൂ പിറ്റി ആൻഡ് ഫിയർ. ഒരാൾ ക്യാരക്ടറിനെ കുറിച്ചിട്ട് പിറ്റിയും ഫിയറും ഉണ്ടാവുകയും അതിലൂടെ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ, മനസ്സിൻ്റെ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ട്രാജഡി. ദെൻ വി ക്യാൻ സിംപ്ലി സീ ദ 6 elements ഓഫ് ട്രാജഡി ഓർ ഫോർമേറ്റീവ് പാർട്സ് ഓഫ് ട്രാജഡി. One is plot, that is mythos. Second is character, that is ethos. Thought, that is daimonia. Then third is diction, lexis. Fourth is song, fifth is song. Sixth is spectacle. ഇതെന്താണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക. ആൻഡ് പ്ലോട്ട് ഈസ് ദ സോൾ ഓഫ് ദി ട്രാജഡി. ട്രാജഡിയുടെ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലോട്ടാണ്. ഇഫ് ദർ ഈസ് നോ ട്രാജഡി, ദാറ്റ് മീൻസ് ദർ ഈസ് നോ പ്ലോട്ട്. ഓക്കെ. ആൻഡ് ക്യാരക്ടർ മീൻസ് ദാറ്റ് ഇത്തോസ്, ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടായിരിക്കും. തോട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും, ക്യാരക്ടർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ, സ്പീച്ചിലൂടെ പറയുന്ന തോട്ട്.
ഡിക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും, ലാംഗ്വേജ് ദ വേഴ്സ് ദ സ്പീക്ക്. ദെൻ സോങ്, മെലോസ്, മെലഡി, ദ ചാൻഡിങ് ഓഫ് ദ വേഴ്സ്, കോറസ് ഉണ്ടായിരിക്കും, കോറസ് അതിൽ പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. സ്പെക്ടക്കിൾ മീൻസ് വെറൈറ്റി ഓഫ് സ്റ്റേജ് അപ്പിയറൻസസ് ഓഫ് ദി ആക്ടേഴ്സ്. ദ ലീസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ബിക്കോസ് ദ ട്രാജിക് ഇഫക്റ്റ് ഈസ് ക്വൈറ്റ് പോസിബിൾ വിത്തൗട്ട് എ പബ്ലിക് പെർഫോമൻസ് ആൻഡ് ആക്ടേഴ്സ്. So we can continue in the second part of this video, the major things, plot, what kind of plot, character, thought, what are thought, the 6 elements and the 4 elements of epic, etc. We can continue in the next video. Thank you for watching this video.